Praise the Lord. Welcome to the new glorious month, June. Hallelujah. You know, God has so beautiful plan for each one of you this month. And I want all of you to receive that blessing from day one. Amen. And today as you have come, you have made a right choice to be here in the house of God. And God is going to minister to you in a tangible manner. Amen. And He is able to do everything what you are looking for. Praise the Lord. And believe, I want to read a scripture in Isaiah chapter 60 verse 2 says, the prophet prophesied, for behold the darkness shall cover the earth, the gross darkness the people, but Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. Amen. The glory of the Lord Jesus Christ is in us. Amen. And that is going to be shown through you. Hallelujah. And Bible says we are the light and we have the life of light in us. Amen. And we are shining brighter and brighter and brighter every day. Amen. So let's all tune to the Holy Spirit. Holy Spirit is here in you and in this place. Holy angels are here. They are ministering in this place. And this place, the heaven is open. As you look unto God this morning, Holy Spirit is doing something new in your life. Hallelujah. Let's all pray in the Spirit few minutes. Riba lahanto reke sekele merantoria, labuna shangere merakatoria, laduna sekere melanto, odina masikere melantoria, labuna saraba shanterea, la hasike rebebebebe, o riba baba nasurakategea, la suraba shala bantoro, o riba sikele mesararashara. Every maunanga undadu, nor vipi devuniki kృతజ్ఞతలు తెలియండి. O riba Lahantoro, Sikereme Lantorosha la Baba, Rima Sikeleme Santrosha, La Dura Sananteresi Melanto,
Lira shibela hantore sebakato. Derasi la baranto rosha baba. Rika sakuna mala sherererende. O ribasia la bana siranto. O deka sakuramba la shana baba. La basinanto rosha balando. O dira katike sekele mesiamala. O riba rushe melanto rosha ba. O ribasi kere mesa baba buraba. O halanto roshe rebesia. Father God, we give you praise in the name of Jesus Christ. Lord, we thank you for this new beginning, new season, oh Lord. As all your people have come this morning with the great expectation in the house of God, you are able to meet every need of us. You are able to change everything regarding us. Oh Lord, speak to your people today in a tangible manner. I pray, let the spiritual ears and eyes be open to hear the voice of God, see the spiritual realm, and worship in truth and spirit, and giving the best offering of sacrifice of praises from their heart to the Lord Almighty. Oh, thank you, Lord, that you are changing this atmosphere. This is the atmosphere of God's glory. They are in the realm of glory. Let people be tapped into this anointing, and yes, Lord Father, they will receive everything that is needed of Father. Lord, we thank you. We thank you for the plan and purpose of God for this God's Temple Church. It is establishing. Thank you, Lord. You have chosen us in this time, in this place of Father. Let God's plan be established through God's Temple Church in this city in Jesus' name. And we pray all the people who are in the darkness will be brought into the marvelous light of Jesus Christ. And every veil that enemy has put be removed in Jesus' name. And the glorious gospel of Jesus Christ will shine upon the hearts of all men. In turn, they will be changed, transformed, and added to the kingdom of God. Lord, we thank you for the ministry of the Holy Spirit. Thank you that you have anointed your people to share the good news with others, oh Lord. Thank you, Father, for this Sunday service. Oh, let thy word come with action and power and prevail in this place. Minister to your people. Let every heart be a, hallelujah, fertile ground to receive your word with meekness and gladness in their spirit, oh Father. Let the life be completely transformed and changed, and your people is going to be refreshed, regenerated, healed, restored with great joy and peace today, oh Lord. And I pray everyone who are going to partake in this communion, their life will never be the same. Thank you, Lord, for the fellowship and joy in this place. We bless your holy name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. చేతులు చెప్దామా గట్టిగా హల్లెలూయా. కొంచెం స్మైల్ తో చెప్దామా హల్లెలూయా. ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉన్న దేవుడు ఎంతో మనల్ని ప్రేమించి మనం కూడా ఆయన ప్రేమిస్తున్నాం కాబట్టి ఆయన సన్నిధిలో ఉన్నాం. హల్లెలూయా. అంతే గొప్పగా దేవునిని మనం ఆరాధన చేద్దాం, కొనియాడదాం, స్తుతిద్దాం, మహిమపడదాం. ఎందుకంటే ఇంతకంటే మించిన సమయం బ్లెస్డ్ టైం మన జీవితంలో ఏది కూడా లేదు. హల్లెలూయా. కమ్ ఆన్ లెట్స్ గో. థాంక్యూ జీసస్. థాంక్యూ లార్డ్. చెప్పండి సంతోషంగా దేవుని ఆరాధన చేద్దాం. He is the Lord of Lords. He is the King of Kings. He is the restorer. He is your loving Father. Come on, just lift your hands, clap together and worship Him.
సొత్తుగా నిన్ను పిలిచిన దేవుడు, ప్రత్యేకపరిచిన దేవుడు, పరిశుద్ధ జనంగా హోలీ నేషన్గా దేవుడు నిన్ను చేశాడు. అన్నిటిని తప్పించి ఆయన బిడ్డగా చేసుకున్నాడు. లెట్స్ ప్రైజ్, లెట్స్ ప్రైజ్. నీవు నా సొత్తని పేరు పెట్టిన పిలిచిన తండ్రి స్తోత్రము, ప్రత్యేక పరచి కృప చేతన పిలిచిన తండ్రి స్తోత్రము. చేద్దాం. నీవు నా సొత్తని పేరు పెట్టిన పిలిచిన తండ్రి స్తోత్రము, ప్రత్యేక పరచి కృప చేతన పిలిచిన తండ్రి స్తోత్రము. స్తోత్రము 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 స్తోత్రము. ఆరాధన 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 ఆరాధన. ఆశ్చర్యమైన నీ వెలుగులు పిలిచిన తండ్రి స్తోత్రము, ఏర్పరచబడిన పరిశుద్ధ జనం పిలిచిన తండ్రి స్తోత్రము. ఆశ్చర్యమైన నీ వెలుగులు పిలిచిన తండ్రి స్తోత్రము, ఏర్పరచబడిన పరిశుద్ధ జనం పిలిచిన తండ్రి స్తోత్రము. స్తోత్రం. హల్లెలూయా. స్తోత్రము మీకే యేసయ్యా. స్తోత్రము స్తోత్రము. ఆరాధన 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 ఆరాధన. స్తోత్రము 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 స్తోత్రము. ఆరాధన. మనం చేతులెత్తి చెప్దాం. ఆరాధన ఆరాధన ఆరాధన. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప నిత్యముండును. హల్లెలూయా. ఆయన బలవంతుడు, ఆయన సకల జ్ఞాన సంపన్నుడు. అదే జ్ఞానం చేత, అదే భద్రత చేత మనల్ని నడిపించిన దేవుడు. హల్లెలూయా. యెహోవా దయాళుడు, ఆయన గొప్ప దేవుడు అని పాడతాం. థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్. కమ్ ఆన్, లెట్స్ క్లాప్ టుగెదర్ and praise God this blessed time. Thank you Jesus. యెహోవా దయాళుడు, సర్వశక్తిమంతుడు, ఆయన కృప నిత్యముండును. యెహోవా దయాళుడు, సర్వశక్తిమంతుడు, ఆయన కృప నిత్యముండును. ఆయనే బలవంతుడు,
హల్లెలూయా. ఈరోజు ర్యాప్సోడీ ఆఫ్ రియాలిటీ, ఆయన నీతి యొక్క వెలుగు. ఫిలిపియులకు 2వ అధ్యాయం 15వ వచనం. మీరు మూర్ఖమైన వక్రజనము మధ్య నిరపరాధులను నిష్కలంకులను అనిజ్యులైన దేవుని కుమారులగునట్లు అట్టి జనము మధ్యను మీరు జీవవాక్యమును చేత పట్టుకుని లోకమందు జ్యోతుల వలె కనపడుచున్నారు. ఈ వాక్య వివరణ చూద్దాం. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో ప్రభువైన యేసు ఇలా అన్నారు, మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు, కొండ మీద నుండి పట్టణము మరుగై ఉండనేరదు. హల్లెలూయా. ఇది మన ప్రారంభ గ్రంథంలో మనం చదివిన దానికి పోలికను కలిగి ఉంది. యెషయా గ్రంథం 60వ అధ్యాయం 2వ వచనం, ప్రవక్త ఇలా ప్రవచించాడు, చూడుము భూమిని చీకటి కమ్ముకున్నది, కటిక చీకటి జనములను కమ్ముచున్నది. యెహోవా నీ మీద ఉదయించుచున్నాడు, ఆయన మహిమ నీ మీద కనపడుచున్నది. హల్లెలూయా. క్రీస్తు యేసులో ప్రభువు మహిమ మనలో నివసిస్తుంది. ఎంతగా అంటే మనం ఆయన మహిమ అని వాక్యం ప్రకటిస్తుంది. చీకటి మరియు మూర్ఖమైన ప్రపంచంలో మనం ఆయన నీతి యొక్క వెలుగు. హల్లెలూయా. లోకంలోని చీకటి మరియు సమస్యలు ఏవైనా అది ఎటువంటి వ్యత్యాసము చూపదు. మీరు ప్రపంచానికి అవసరమైన నిరీక్షణ మరియు పరిష్కారం. ప్రభువైన యేసు యోహాను సువార్త 9వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో ఇలా అన్నారు, నేను ఈ లోకములో ఉన్నప్పుడు లోకమునకు వెలుగునని చెప్పెను. 1 యోహాను 4వ అధ్యాయం 17వ వచనం ఇలా చెబుతుంది, ఏలయనగా ఆయన ఎట్టివాడై ఉన్నాడో మనము కూడా ఈ లోకములో అట్టివారమై ఉన్నాము. ఈరోజు లోకంలోని సమస్యలు మరియు కష్టాలు ఆయన నీతి యొక్క మహిమ మరియు కాంతిని ప్రకాశింపజేయడానికి మరియు వ్యక్తీకరించడానికి మీ అవకాశాలు. మీరు లోకంలో ఉన్నంతకాలం మీరు లోకానికి వెలుగు దిశను ఇస్తుంది. చీకటి మధ్యలో ఎలా జీవించాలో, ఏమి చేయాలో మరియు ఎలా విజయవంతం కావాలో లోకానికి చూపించేది మీరే. యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో యేసు ఇలా అన్నారు, నేను లోకమునకు వెలుగును, నన్ను వెంబడించువాడు చీకటిలో నడువక జీవపు వెలుగు కలిగి ఉండునని వారితో చెప్పెను. హల్లెలూయా. మళ్ళీ ఇది యెషయా ప్రవక్త యొక్క మాటలను గుర్తుకు తెస్తుంది. యెషయా గ్రంథం 9వ అధ్యాయం 2వ వచనం, చీకటిలో నడుచు జనులు గొప్ప వెలుగును చూచుచున్నారు, మరణ ఛాయ గల దేశ నివాసుల మీద వెలుగు ప్రకాశించును. మీ ద్వారా వారు ఈ గొప్ప వెలుగును చూస్తున్నారు. అదే మీ పరిచర్య, వారిని చీకటి నుండి వెలుగులోకి మరియు సాతాను శక్తి నుండి దేవుని వైపుకు మార్చడం. ఆయన నీతి యొక్క వెలుగు కంటే గొప్ప వెలుగు లేదు మరియు మనము ఆయన నీతిని మోసేవారిగా ఉన్నాము. సువార్త యొక్క వెలుగును భూమి యొక్క చివరలను తీసుకువెళ్తున్నాము. దేవుడు స్తుతించబడును గాక. హల్లెలూయా. అందరం కలిసి ఒప్పుకోలు చేద్దాం. నేను ఆయన నీతిని మోసేవాడిని, నా నమ్మకానికి కట్టుబడి ఉన్న సువార్త యొక్క వెలుగును భూమి చివరల వరకు తీసుకువెళ్తున్నాను. నా ద్వారా ప్రపంచం వాక్యాన్ని వింటుంది మరియు సువార్త యొక్క వెలుగును పొందుతుంది మరియు చీకటి నుండి వెలుగులోకి మారుతుంది మరియు వెలుగు రాజ్యంలో వారి వారసత్వంగా మార్చబడుతుంది. హల్లెలూయా. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. గట్టిగా చెప్దామా? హల్లెలూయా. సో మీరు సంతోషంగా ఉంటే ఒకసారి పక్క వారితో చెప్పండి, ఐఎమ్ హియర్ ఇన్ ద గాడ్స్ టెంపుల్ టు ప్రైజ్ గాడ్. నేను దేవుని సన్నిధిలో ఆయనను స్తుతించడానికి ఉన్నాను. అవునా కాదా? ఎస్ ఎస్. ఆయన
చేసిన కార్యాలన్నిటి కొరకు ఇంతకంటే గొప్ప ప్లేస్, గొప్ప సన్నిధి ఏముంటుంది? హల్లెలూయా. స్తుతిద్దాం. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ జీసస్. అందరం ఏక మనసుతో, ఏక ఆత్మతో, సంతోషంతో చప్పట్లు కొడుతూ గొప్ప దేవునికి ఆరాధన చెల్లిద్దాం. థ్యాంక్ యూ జీసస్. అందరం కలిసి మహిమోన్నతుడు, మహిమాన్వితుడు, మరణము గెలచిన మృత్యుంజయుడు, అద్వితీయుడు,
గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిద్దాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవ మహోన్నతుడు ఆయన, అద్భుతంగా మనల్ని నడిపించిన దేవుడు, ఆయన పోలిక చొప్పున మనల్ని చేసి, ఆయన బిడ్డలుగా మనల్ని చేసి, ఆయన రక్తం ద్వారా ఆయన సొత్తుగా చేసుకున్న దేవుడు. హల్లెలూయా. ఈరోజు ఏ ఇబ్బంది, ఏ సిచ్యువేషన్ ఉందో తెలియదు, కానీ ఆయన ప్రతిదీ ఆయన రక్తంలో, ఆయనకు శిలువ ద్వారా నీకు ప్రతిదీ ఇచ్చాడు. హల్లెలూయా. Come on, let's praise him. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Give praise, bottom of. He's a ready
న్యూ క్రియేషన్గా మమ్మల్ని చేసి మీ యొక్క రక్తం ద్వారా నీ బిడ్డలుగా మమ్మల్ని చేసుకొని తండ్రి. హల్లెలూయా. యేసయ్యా, ఇదిగో మీ లైఫ్ని మాతో ఉంచినందుకు వందనాలు. ఓ ఎంత గొప్ప ప్రేమ, ఎంత గొప్ప త్యాగం, ఎంత గొప్ప ఆశీర్వాదం మీరు తండ్రి మా మీద. ఎంత గొప్ప దేవుడు, ఎల్ షద్దాయ్ అయిన దేవుడు, ఎబెనేజర్ అయిన దేవుడు, యెహోవా రాఫా అయిన దేవుడు, యెహోవా ఈరే అయిన దేవుడు, మమ్మల్ని చూచుచున్న దేవుడు, సర్వశక్తిమంతుడు, మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తున్న తండ్రి. మీ అత్యధికమైన గ్లోరీ నుంచి గ్లోరీ మీ ఆత్మ చేత సంధిస్తున్నారు. ఆరాధన చేత మన హృదయంతో ఆత్మ ఆయన శక్తిని పొందుకుందాం. ఓ జీసస్, మా కుటుంబంగా, వ్యక్తిగతంగా, సంఘంగా యేసయ్యా మీకే ఆరాధన.
ಸಿರಮಾನ ಮಾಲಗಲ್ ಗರಂದರೆ ಆಲಗರಗಲ ಗರಗಡದಲೆ ಅರಗ ಸಗಲ ಗರಗಲ ಗರಗಡಗದಲ ಅರಗ ಶಂಬ್ರೋನ ಸೇರ ಮಲಗ ಸೇರಗಲ ಗರದಲೆ ಲಿಗರ ಮನಹಶ everyone start praying in tongues ಲಿಗರ ಮನಹಶ ಸಾರಗಲ್ ಗರಂದರೋ ನಮನಗಲ ಗರಗಲ ಗರಗಡದಲೆ ಲಿಗ ಪ್ರಶಸೋರ ಮಾನಗಲ್ ಗರಂದರಿ ಆಲಗರಗಲ ಗರಗಡದಲೆ ಲಿಗಾರ ಬಾಲ ಬಾರ ಬಾಲ ಬಾರ ಬಾಲ ಬಾರ ಗಲ್ಗರದರು ಲಿಗರಗಲಗರಗಲಗರಗಡದಲ ರಗಶ ಸಾರಗಲ್ ಗರಂದರು ಲಿಬರ ಮನಹಶ ಸಾರಗಲ್ ಗರಂದರು ಲಿಗ ಸಗರಂದರಿ ನಗಲಗರಗಲಗರಗಡದಲ ರಗಶಸೆ ಲಿಗೋರ ಮಾನ ಮಾನ ಬಾಲಗಲ್ ಗರಂದರು ನಮನಗಲಗರಗಲಗರಗಡದಲೆ ಲಿಗ ಸಗರಂದರು ನಮನಗಲಗರಗಲಗರಗಡದಲೆ ಲಹಂ ರಶಸೋರ ಮಾನಗಲ್ ಗರಂದರಿಯ ಲಿಗ ಸಗರಗಲಗರಗಡದಲ ರಮಾನ ಮಸ್ಸೆಬರಬೆ ಲಿಗ ಸಗರಗಲಗರಗಲಗರಗಡದಲ ಲಿಗ ಪ್ರಶಸೋರ ಮಾನಗಲ್ ಗರಂದರಿ ಲಿಗರಗಡದಲ ಪ್ರಮಾನಗಶ ಸಾರಗಲ್ ಗರದರು ಲಿಗ ಪ್ರಶಸೆ ರೆಗಲ್ ಗರಂದರು ನಮನಗಲಗರಗಡದಲ ಲಾಗಸಾರ ಮಾನಗಲ್ ಗರಂದರು ನಮನಗಲಗರಗಡದಲೆ ಲಿಗರಗಡದಲ ರಗಶ ಸೋರ ಮಾನ ಮಖಸೋ ಲಿಬಾರ ಬಾಲಗಲ್ ಗರಂದರು ನಮನಗಲಗರಗಡದಲೆ ಲಿಗ ಪ್ರಶಸೆ ರೆಗಲ್ ಗರಂದರು ನಮನಗಲಗರಗಡದಲೆ ಲಿಗರಗ ಸಗಲ್ ಗರಂದರು ನಮನಗಲಗರಗಡದಲೆ ಲಿಗರಾಮ ಸೆಕೆರೆ ಬೇಸೆಕೋಲೆ ಮಾನಗಲ್ ಸಾರಗಲ್ ಗರಂದರು ಲಿಗರಮ ಸಕೆರೆ ಮಾನಗಲ್ ಗರಂದರು ಲಿಗ ಪ್ರಶಸೋರ ಮಾನಗಲ್ ಗರಂದರೆ ನಗಲಗರಗಡದಲ ಲಿಗರಗಲಗರಗಡದಲ ರಗಶ ಸೋರ ಮಾನಗಲ್ ಗರಂದರೆ ಲಾಬರವ ಶಕಾಸ ಗೋರೋ ನಮೇನಗಲ್ ಸದಾವನವರವರು ಲಿಗರಮನ ಹಸಾರಗಲ್ ಗರಂದರು ಲಿಗರಮನಗಲಗರಗಡದಲ ರಗಶ ಸೇರಗಲ್ ಗರಂದರು ಲಿಗ ಪ್ರಶಸೇರಗಲ್ ಕೌರ ಮಾಸೆರೆ ಲೇಲೆ ನಮಸಗಲ್ ಗರಂದರು ನಮನಗಲಗರಗಡದಲ ಲಾಗ ಸಗರಾದರಾಲ ಸೋರ ಮಾನಗಲ್ ಗರಂದರೆ ಲಿಗ ಪ್ರಶಸೋರ ಮಾನಗಲ್ ಲಿಗೋ ರಿಮಾನಗಲ್ ಗರಂದರೆ ನಮನಗಲಗರಗಡದಲ ಲಿಗ ಸಗರಂದರು ನಮನಗಲಗರಗಡದಲೆ ಅರಗೋ ಸುಬಾರ ಬಾರ 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 ಶರರರೆ ಖೇರೆ ಬಾರ ಬಾರ ಲಿಬಾರ ಮನ ಮನ ಮನಗಲ ಸಾರಗಲ್ ಗರಂದರು ಲಾಗ ಪ್ರಹಸೆ ಲಿ ಸರಮಾನಗಲ್ ಗರಂದರು ನಮನಗಲಗರಗಡದಲೆ ಲಾಗ ಸೋರ ಬಾರ ದೇವಾ ಶಾಂತೇರಿ ಬಾರ ಲೆ ಪ್ರಾಧುರ ಖೇರೆ ಲಿಗ ಪ್ರಶಸೋರ ಮಾನಗಲ್ ಗರಂದರೆ ಲಿಗೋ ರಿಮಾನಗಲ್ ಗರಂದರೆ ನಮನಗಲಗರಗಡದಲೆ ಲಾಗ ಸಾರ ಬಾರ ಬಾರ ಗರಂದರು ನಮನಗಲಗರಗಡದಲೆ ಲಿಬಾರ ಬಾಲ ಬಾರ 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 ಗರಂದರು ಲಿಬ ಪ್ರಶಸೆ ರಗಲ್ ಗರಂದರು ನಮನಗಲಗರಗಡದಲೆ ಲಿಗ ಸಬ್ರವಾಲ ಮಾನಗಲ್ ಗರಂದರು ಲಿಬ ಪ್ರಶಸೋರ ಮಾನಗಲ್ ಗರಂದರೆ ಲಿಗರಗಲಗರಗಲಗರಗಲಗರಗಡದಲ ಸಾರಗಲ್ ಗರಂದರು ಲಿಬ ಪ್ರಶಸೆ ರಗಲ್ ಗರಂದರು ಅರಗ ಸಗಲ್ ಗರಂದರು ನಮನಗಲಗರಗಡದಲ ಮಾಲಹಸೋರೆ ಮೇನಿಗಸ್ಯ ರಹಸಬ್ರೆ ಅಲಗು ಪ್ರಶಸ ರಗಲ್ ಗರಂದರು ನಮನಗಲಗರಗಡದಲ Father, in the name of the Lord Jesus, we thank you, we praise you, we worship you, God. తండ్రి ప్రభువైన యేసు నామములో నిన్నే స్తుతిస్తున్నాము, నీకే కృతజ్ఞత ఆరాధన ప్రభువా. Thank you that you are moving in the midst of us. మా మధ్యలో మీరు సంచరిస్తున్నందుకు మీకు వందనాలు ప్రభువా. Touching every heart, ప్రతి హృదయాన్ని తాకుతున్నారు, changing every life, ప్రతి జీవితాన్ని మారుస్తున్నారు, changing every situations in their life. ప్రతి పరిస్థితిని ఇక్కడ మీరు మారుస్తున్నారు ప్రభువా. Thank you, Lord, for your love. నీ ప్రేమను బట్టి వందనాలు ప్రభువా. Touch everyone. ప్రతి ఒక్కరిని తాకండి. Touch those who are seeking your touch. మీ తాకుదల కొరకు ఎదురు చూస్తున్న వెతుకుతున్న వారిని మీరు తాకండి. Touch them. వారిని తాకండి. Cleanse them from the crown of their head to the soles of their feet. వారి నడునెత్తి నుంచి అరికాళ్ళ వరకు వారిని మీరు పవిత్రపరచండి. Cleanse their body, mind, soul and spirit. వారి ప్రాణాత్మ దేహములను మీరు పరిశుభ్రపరచండి ప్రభువా. Everything that is not of God be removed from their life in Jesus' name. దేవుని వలన రాని ప్రతి ఒక్కటి వారి జీవితం నుంచి తీసివేయబడును గాక. Angelic ministry happen to them now in Jesus' name. ఇప్పుడే దేవదూతల పరిచర్య వారిలో చోటు చేసుకొనును గాక. I bless them in Jesus' name. యేసు నామమున వారిని దీవిస్తున్నాను ప్రభువా. Our hearts and minds are open to receive the word. మా హృదయము మనస్సు మీ వాక్యము కొరకు తెరిచున్నవి. Holy Spirit, speak to us. పరిశుద్ధాత్ముడు మాతో మాట్లాడు. Give us instruction and guidance. మాకు ఉపదేశములు నడిపింపును దయచేయండి. Holy Spirit, take over the service. పరిశుద్ధాత్ముడి ఆరాధన మీ అధ్యక్షతలోకి తీసుకోండి. Complete control.
పూర్తి నియంత్రణ, complete control. పూర్తి నియంత్రణ ప్రభు. We stand in awe of you. మీ వైపు చూసి ఆశ్చర్యముతో మేము నిలబడి ఉన్నాం ప్రభువా. We stand in awe of you. ఆశ్చర్యముతో మేము నిలిచిన్నాము. The Almighty God, సర్వశక్తి, all powerful one, the creator of the heavens and the earth and everything in it is here in the midst of us. సర్వోన్నతుడైన దేవుడు, సర్వశక్తి గల దేవుడు, విశ్వాంతటిని సృష్టించిన సర్వశక్తి గల దేవుడు మన మధ్య. Everything is changing now. సమస్తం ఇక్కడ మారుతున్నది. Everything is changing. సమస్తము మారుతున్నది. Even the mistakes that you have done, మీరు చేసిన తప్పులు సైతం God is changing it for the good. దేవుడు మీ మేలు కొరకు వాటిని మారుస్తున్నారు. God is changing it for your good. మీ మేలు కొరకు దేవుడు వాటిని మారుస్తున్నారు. Thank you, Lord Jesus. వందనాలు యేసు ప్రభు. We give you praise. నీకే స్తుతి చెల్లిస్తున్నాం. In Jesus' name. యేసుని నామములో. Amen. ఆమేన్. Veeramallu. All your sorrows have gone. నీ చింతలన్నీ పోయి ఉన్నవి. Jesus' hand is wiping away your tears. యేసు చేతులు నీ కన్నీటిని తుడిచివేస్తున్నవి. The power of God is touching you. దేవుని శక్తి నిన్ను తాకుతున్నది. Your life will never be the same again. నీ జీవితం ఇంకెన్నడూ అదే రీతిగా ఉండదు. All those who have blamed you and said that you are good for nothing, they will come and stand before you. ఎవరెవరైతే నిన్ను నిందించారో, నువ్వెందుకు పనికిరావు అని చెప్పి ఉన్నారో, వారందరూ వచ్చి నీ ముందు నిలబడతారు. You are receiving a promotion now in Jesus' name. యేసు నామములో ఇప్పుడే ఒక ప్రమోషన్ నువ్వు పొందుకుంటున్నావు. Excellent job is given to you now in Jesus' name. శ్రేష్టమైన ఉద్యోగం నీకు ఇవ్వబడి ఉన్నది ఇప్పుడే. Power of God is going to be manifested in your life. దేవుని శక్తి నీ జీవితంలో బయలుపరచబడుతున్నది. Everything that is not a God దేవుని వల్ల కాని ప్రతి ఒక్కటి be gone in Jesus' name. యేసు నామములో పోవును గాక. Amen. ఆమేన్. You are not worried about yourself. నీ గురించి నువ్వు చింతించట్లేదు. You are worried about your siblings. నీ అన్నదమ్ముల అక్క చెల్లెల గురించి, Don't worry about them. వాళ్ళ గురించి చింతించద్దు. Just the Lord is going to do something for you. దేవుడు నీ కొరకు ఒక గొప్ప కార్యం చేయబోతున్నాడు. You think that you are not capable of doing things. కొన్ని ఇవి నేను చేయలేను, నాకు సమర్థత లేనని నువ్వు You are అనుకుంటున్నావు. thinking that your siblings are better than you. నీకంటే నీ అన్నదమ్ముల అక్క చెల్లెలు శ్రేష్టమైన But వాళ్ళు God is making you completely change. Your abilities will be changed and you will be the one who will take care of your family. దేవుడు నిన్ను నీ పూర్తి సామర్థ్యతను మార్చివేస్తున్నారు. నీ కుటుంబం అంతటిని చూసుకునేవాడివి నీవే. The Lord bless you and keep you. దేవుడు నిన్ను సంరక్షించి భద్రపరచుగాక. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. 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 Your abilities are increasing in Jesus' name. నీ సామర్థ్యతలు యేసు నామములో పొందుతున్నవి. The power of God is touching you. దేవుని శక్తి నిన్ను తాకుతున్నది. You'll never be put to shame again. నువ్వు ఇంకెన్నడూ అవమానం నందువు. Instead of shame, double honor is yours. అవమానం బదులుగా రెండంతల ఘనత మీ సొంతం. Even the mistakes that you have done, మీరు చేసిన తప్పులు సైతం God will turn it around for your good. నీ మేలు కొరకు దేవుడు దాన్ని తిప్పివేస్తున్నారు. And you will know that the Lord is great and mighty. దేవుడు శక్తివంతుడు, గొప్పవాడని మీరు ఎరుగుతారు.
God is working on your behalf. దేవుడు మీ పక్షమున పని చేస్తున్నారు. Start thanking Him. ఆయన కృతజ్ఞత చెల్లించండి. Praising Him. ఆయన స్తుతించండి. This family ఈ కుటుంబము is going to be used in the kingdom of God mightily. దేవుని రాజ్యంలో బలంగా వాడబడుతున్నది. All their inabilities are gone in Jesus' name. వారి అసమర్థతలన్నీ యేసు నామములో The పోయిన. power of God is manifested in their life. దేవుని శక్తి వారి జీవితంలో బయలుపరచబడుతున్నది. You'll be great and mighty in the land. యేసు నామములో మీరు భూమిపైన గొప్పగా బలవంతులుగా ఉంటారు. You'll be better than your siblings in Jesus' name. ఘనతముల అక్కతమ్ముల కంటే మీరు శ్రేష్టమైన వారుగా ఉండబోతున్నారు. Honor is yours. ఘనత మీ సొంతము. The shalom of God is coming upon you. దేవుని షాలోమ్ మీ పైన వస్తున్నది. From today onwards, ఈ రోజు మొదలుకొని because of what the Lord is doing in your life, దేవుడు మీ జీవితంలో చేస్తున్న దానిని బట్టి you will say that I will serve the Lord continuously. నిరంతరము నేను దేవుని సేవిస్తానని మీరు చెప్తారు. You will be a testimony. మీరు ఒక సాక్ష్యముగా ఉండబోతున్నారు. You will be an encourager for many people. మీరు అనేక మందికి ప్రోత్సాహకరంగా You ఉండబోతున్నారు. are blessed of the Lord. రేపు వాళ్ళ దీవించబడిన వారు మీరు. Amen. ఆమేన్. Start praising God and దేవుని thanking God. స్తుతించండి. హల్లెలూయా. నమస్కారం. Libra Saka Ramala Hasira Kalkaratru. Alibam Brashasi Regal Garadiria Namana Hashasi Rabalko Suramana Hashasi. Alham Brashasi Ragal Garadiri Namana Hashasi Regal Garadiri. Aliham Brashasu Ramana Galgarandiria Nagalagara. Liharamana Hashasi Regal Garadru Namana Hashasi Regal Garadiria. Leham Brashasu Ramana Galgaradiri. Jay Prakash. Ligarama Shakasu Ramana Hashasi Regal Garadiri. Masprulabo Ramana Galgarandiri Namana Hashasi Regal Garadiri. Liharamana Hashasi Regal Garadiri. Aliham Brashasu Ramana Galgaradiri Namana Hashasi. Liham Brashasi. God is going to make you mighty. దేవుడు మిమ్మల్ని బలవంతులుగా చేయబోతున్నారు. The things that you don't know, మీకు తెలియని విషయములు కూడా the Holy Spirit will make it known to you. పరిశుద్ధాత్మ మీకు తెలియపరుస్తారు. Every uncertainties of the future is removed from your life in Jesus' name. భవిష్యత్తులో ఉన్న ప్రతి అనిశ్చయతలు యేసు నామములో మీ జీవితం నుంచి తొలగించి వేయబడుతున్నాయి. Everything that your family is blaming upon you will go away in Jesus' name. మీ కుటుంబము మీ పైన మోపుతున్న ప్రతి నింద యేసు నామములో తొలగిపోతున్నది. You'll be honored in your family. మీ కుటుంబములో మీరు ఘనపరచబడతారు. You'll be honored in your clan. మీ జాతిలో మీలోన మీరు ఘనపరచబడతారు. From now onwards, ఈ a spirit of excellence is coming upon you. శ్రేష్టమైన ఆత్మ మీ పైన వస్తున్నది. Every fear is gone. ప్రతి భయము పోయి ఉన్నది. You will become like a mighty warrior. గొప్ప బల శూరునిగా యుద్ధ శూరునిగా మీరు మారబోతున్నారు. The ability of God is coming upon you. దేవుని సామర్థ్యం మీ పైన The వస్తుంది. peace of God is coming upon దేవుని you. సమాధానం మీ పైన వస్తున్నది. The joy of the Lord is coming దేవుని upon ఆనందం మీ పైన వస్తున్నది. you. You'll be protected మీరు భద్రపరచబడుతున్నారు. and you'll be kept safe. మీరు సంరక్షించబడుతున్నారు. In Jesus' name. యేసు నామములో. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Glory. Everyone start praising God, thanking God. దేవుని స్తుతించండి. దేవుని కృతజ్ఞత చెల్లించండి. అందరూ Libra Sarabola Manahashasi Ragalgaradiri Ragalgaradiri. Libra Manahasi Ragalgaradiri Namashagal Garabushuko Ramasikal Garadiri. Brother Praveen and Aruna. Librama Sakho Ramana Hashasi Aragal Garadiri Namana Hashasi. Liham Brashasu Ramana Galgarandiria. Laham Brashasu Ramana Galgaradiri. Liham Brashasu Ramana Galgarandiria Hashasi Ragal Garadiria. Libramana Hashasi Ragal Garanduru Namana Hashasi. Liga Brashasu Ramana Galgarandiri. Laham Brashasu Ramana Galgaranduru Namana Hashasi Ragal Garadiria. Si Brabo Limana Galgaranduru Namana Hashasi Ragal Garadiria. The Lord is standing by the side of you. దేవుడు మీ పక్షమున నిలబడుచున్నారు.
You are trying to lift up something మీరు దేన్ని ఎత్తడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు, and it is too hard for you. అది మీకు చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది. And when you look at yourself, మీ వైపు మీరు చూసుకున్నప్పుడు it's becoming too much for me. అది మీకు చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది, చాలా ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. The task before you is great. మీ ముందున్న పని గొప్పది. The Lord is saying it is not your ability, అది నీ సామర్థ్యము కాదని దేవుడు చెప్తున్నారు. but an angel will stand with you and make everything easy and excellent for you. ఒక దేవదూత మీ పక్షమున మీతో నిలబడి మీకు ఆ కార్యమును సులభం చేస్తున్నది. You will be surprised of all the tasks that you do. మీరు చేసే పనులను బట్టి మీరే ఆశ్చర్యపోతారు. Others will start looking up to you. ఇతరులు మీ వైపు చూడడం ప్రారంభిస్తారు. You will be a solution provider for anyone who comes to you. మీ దగ్గరికి వచ్చి ప్రతి ఒక్కరికి పరిష్కారములు ఇచ్చేవారుగా మీరు మారుతున్నారు. And you also will not know how it is being done. అది ఎలా జరుగుతున్నది కూడా మీకు కూడా తెలియదు. The holy angels will stand with you and make it happen for you. ఆ పరిశుద్ధ దేవదూతలు మీ పక్షమున నిలబడి అవి The కార్యములు power of God is manifested in your life. దేవుని శక్తి మీ జీవితంలో The బయలుపరచు. peace of God and the joy of the Lord is taking over you. దేవుని సమాధానమును దేవుని ఆనందము మీ పూర్తి జీవితమైన అధ్యక్షత తీసుకుంటున్నది. Never be afraid of the task before you. మీ ముందున్న పనిని బట్టి మీరు ఇంకెన్నడూ భయపడవద్దు. Never say no. లేదు చేయలేనని చెప్పొద్దు. Take it up and go forward. అది తీసుకొని మీరు ముందుకు వెళ్ళండి. You are blessed of the Lord. ప్రభువుల మీరు దీవించబడిన వారు. All the inabilities that you think is vanished in Jesus' name. తీసుకుని ప్రతి అసమర్థతలు యేసు నామములో మాయమైపోయినవి. From now onwards, ఈ రోజు మొదలుకొని you will become a changed person. మీరు మారిన వ్యక్తిగా ఉండురు. A person of authority. అధికారం కలిగిన వ్యక్తిగాను, A person of power. శక్తిని కలిగిన వ్యక్తిగాను, A person who will command and control. మీరు ఆజ్ఞాపించి నియంత్రించేటువంటి వ్యక్తిగాను. Your character is not that. మీ స్వభావం అది కాదు. Your character is obeying the order. ఆజ్ఞలను మీరు గైకొనేటువంటి స్వభావం ఇది. That is going to be changed. అది మార్చబడుతున్నది. It will be surprise for you, మీకే అది ఆశ్చర్యాన్ని తీసుకొస్తుంది. and others will be surprised. ఇతరులు కూడా ఆశ్చర్యపోతారు. You will rise up like a roaring lion. గర్జించేటువంటి సింహము వారి మీరు లేస్తారు. The abilities the Lord is providing you. దేవుడు ఆ సామర్థ్యతలు మీకు సమకూరుస్తున్నారు. The things that you do from now onwards, it will not be a burden at all for you. ఇక నుంచి మీరు చేయబోయే పని మీకు భారంగా అనిపించదు. You yourself will think that, oh, the things that I am doing, how am I able to do it? నేను చేస్తున్న ఈ పని నేను ఎలా చేయగలుగుతున్నానని మీరే ఆలోచిస్తారు. ఇక నుంచి From today onwards, ఈ రోజు మొదలుకొని start trusting the Lord. దేవుని యందు నమ్మకం ఉంచడం Read ప్రారంభించండి. the word of God దేవుని వాక్యం చదవండి, and pray. ప్రార్థించండి. That will change your life completely. అది మీ జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చివేస్తుంది. You are blessed in Jesus' name. యేసు నామములో మీరు దీవించబడ్డారు. Hallelujah. హల్లెలూయా, Praise the Lord. హల్లెలూయా. Thank you, Lord Jesus. వందనాలు యేసు ప్రభువా. Thank you, Lord Jesus. వందనాలు యేసు ప్రభువా. Many of you have either lost job or don't have job, or you are threatened of your job. మీలో చాలా మంది వరకు ఉద్యోగం లేక లేదంటే ఉద్యోగాలు వెతుకుతూ మీ ఉద్యోగముల గురించి బెదిరింపులు పొందుకున్న వారు ఉన్నారు. A restoration is happening for you. పునరుద్ధరణ జరుగుతుంది మీ కొరకు. Not an ordinary restoration. సాధారణంగా పునరుద్ధరించబడడం కాదు. A double. రెండింతలు Promotion is happening in your own job, in your salary, in your abilities. It is going to be double. మీ ఉద్యోగంలోను, మీ జీతంలోను, మీ సామర్థ్యతలోను మీరు ప్రమోషన్ All చూడవచ్చు. those who are in that situation, raise up your hands now. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న వారందరూ మీ The చేతులు situation that either you have lost your job, or you are threatened of your job, or you think that
It's not going to come to you in future. అయితే ఉద్యోగము కోల్పోయిన వారు, ఉద్యోగం గురించి ఎవరైనా మిమ్మల్ని బెదిరించడమో, లేదంటే భవిష్యత్తులో నాకు ఉద్యోగం రాదు అనుకుంటున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే మీ చేతులు ఎత్తండి. Your life is going to be changed. మీ జీవితం మార్చివేయబడుతున్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. A double promotion is coming on your way. రెండంతల ప్రమోషన్ మీ మార్గంలో ఉన్నది. In your authority, మీ అధికారులు, in your finances, మీ అధికారములోని మీ ఆర్థిక every areas of your life. మీ జీవితంలో ప్రతి విషయంలో కూడా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Please be seated. దయచేసి కూర్చోండి. The Lord is good. Amen. దేవుడు మంచివారు. Say the Lord is good. చెప్పండి, దేవుడు మంచివారు. Thank you, Lord Jesus. వందనాలు యేసు ప్రభువా. Thank you, Lord Jesus. వందనాలు యేసు ప్రభువా. Abraham, the Lord has seen your trouble. దేవుడు నీ ఇబ్బందిని చూస్తున్నారు. The Lord has already told me that all the trouble that you have been going through is stopped today. నువ్వు వెళ్తున్నటువంటి ఇబ్బందులన్నీ ఈ రోజు ఆగిపోయినావని దేవుడు ముందే చెప్పినారు నాకు. The Lord is releasing a double promotion in every area of your life. నీ జీవితంలో ప్రతి విషయంలో డబుల్ ప్రమోషన్ దేవుడు విడుదల చేస్తున్నారు. In authority, అధికారములోను, in money, డబ్బు విషయంలోను, in honor. ఘనత విషయములోను. Are you getting it? All that you have been worried, మీరు చింతించిన అన్ని కూడా that burden is taken away. ఆ భారం తీసివేయబడింది. An angel will stand with you and make it happen for you. ఒక దేవదూత నీతో నిలబడి అదంతా నెరవేరుస్తున్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Start praising God and thank God. Thank God. స్తుతించండి, దేవుని కృతజ్ఞత చెల్లించండి. Start thanking God. దేవుని కృతజ్ఞత చెల్లించండి. హల్లెలూయా. Hallelujah. Praise the Lord. హల్లెలూయా. The Lord Jesus is good. ప్రభువైన యేసు మంచివారు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. All that the prophetic that is released here, ఇక్కడ విడుదల చేయబడిన ప్రవచనం అంతా, maybe I have not called you in the friend, మిమ్మల్ని ముందుకు నేను పిలవకపోయి ఉండవచ్చు. but if that is your situation, take it and it becomes yours. మీ పరిస్థితి అదే అయి ఉన్నట్లయితే దాన్ని తీసుకోండి, అది మీ సొంతం అవుతుంది. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the name of the Lord Jesus. ప్రభువైన యేసు నామమునకు స్తుతి కలుగును. Are you happy this morning? హల్లెలూయా. Hallelujah. You have an extraordinary life. అసాధారణమైన అద్భుతమైన జీవితం మీకున్నది. Amen. ఆమేన్. Okay, let's look at Mark chapter 4 verse 41. మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయము 41వ వచనం చూద్దాం. And they feared exceedingly and said to one another, who can this be, that even the wind and the sea obey him? వారు మిక్కిలి భయపడి, ఈయన ఎవరో, గాలియు సముద్రమును ఈయనకు లోబడుచున్నవని ఒకరితో ఒకడు చెప్పుకొనిరి. Amen. Amen. Read it. Everyone together, read it. అందరూ కలిసి, వారు మిక్కిలి భయపడి, ఈయన ఎవరో, గాలియు సముద్రమును ఈయనకు లోబడుచున్నవని ఒకరితో ఒకడు చెప్పుకొనిరి. Again. వారు మిక్కిలి భయపడి, ఈయన ఎవరో, గాలియు సముద్రమును ఈయనకు లోబడుచున్నవిని ఒకరితో ఒకడు చెప్పుకొనిరి. This is the situation of some of you. వీళ్ళు కొంతమంది పరిస్థితి ఇదే. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. You think that you have no control over your life. మీ జీవితం పైన ఎటువంటి పట్టు మీకు లేదని మీరు అనుకుంటున్నారు. You think there is a big storm. గొప్ప తుఫాన్ ఉంది. And who can stop the storm? ఈ తుఫానుని ఎవరు Who ఆపగలరు? can stop the rain? వర్షాన్ని ఎవరు ఆపగలరు? Who can stop the nature? ఈ ప్రకృతిని ఎవరు ఆపగలరు? Right? అవునా? Your Jesus మీ యేసు is able to change everything in your life. మీ జీవితంలో సమస్తమును మార్చగల సమర్థుడు ఆయన. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Tell to your neighbor, don't be surprised. మీ పక్కవారితో చెప్పండి, ఆశ్చర్యపడొద్దు. Don't be surprised. ఆశ్చర్యపడొద్దు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Okay, let's read verse 39 to 40. 39-40 వచనములు చదువుదాం. We'll read it in Telugu quickly. పిల్లలందరూ కలిసి చదువుదాం. Okay, you have to read it quickly, okay? అందుకు ఆయన లేచి గాలిని గద్దించి నిశ్శబ్దమై ఊరకుండుమని సముద్రముతో చెప్పగా గాలి అణగి మిక్కిలి నిమ్మలమాయెను. అప్పుడు ఆయన, మీరెందుకు భయపడుచున్నారు?
మీరింకను నమ్మిక లేక ఉన్నారా అని వార్త చెప్పాను. Jesus said, యేసు, why are you so fearful? మీరు ఎందుకు భయపడుతున్నారు? Ask your neighbor, why are you so fearful? మీరు ఎందుకు భయపడుతున్నారు అని అడగండి మీ పక్క వాళ్ళని. Ask them, అడగండి మీ పక్క వాళ్ళు, మీరు ఎందుకు భయపడుతున్నారు? why are you so fearful? ఎందుకు మీరు అంతగా భయపడుతున్నారు? Banu, why are you so fearful? మీరు ఎందుకు భయపడుతున్నారు అంతగా? You are fearful because you have no control. ఎటువంటి నియంత్రణ లేదు కనుక మీరు భయపడుతున్నారు. It's Tufan is coming. తుఫాను వస్తుంది. Who can stop the Tufan? తుఫాను ఎవరు ఆపగలరు? Who can stop the flow of the wind? ఆ గాలి ప్రవాహాన్ని ఎవరు ఆపగలరు? Jesus. యేసు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Why are you so fearful? ఎందుకు మీరు అంతగా భయపడుతున్నారు? How is it that you have no faith? ఎందుకు మీకు విశ్వాసము లేకున్నది? Declare, I have faith. ప్రకటించు, నాకు విశ్వాసం ఉంది. Lord, I have faith. ప్రభువా, నాకు విశ్వాసం ఉంది. Everything is changed in my life. నా జీవితంలో సమస్తము మారి ఉన్నవి. Amen. Everything is changed. సమస్తము మారిపోయాయి. It's not the future tense. భవిష్యత్తులో జరుగుతుందని కాదు. It is the present tense. అది ఇప్పుడే జరిగి ఉన్నది. Present continuous tense. ఇప్పుడు నిరంతరము జరిగేటువంటిది ఇది. Amen. ఆమేన్. I have faith. నాకు విశ్వాసం ఉంది. Everything is changed in my life. నా జీవితంలో అన్ని మారిపోయినవి. I am victorious. నేను విజయవంతుడును. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Not only did Jesus live an extraordinary life of the miraculous while he was here on earth, యేసుక్రీస్తు ఈ భూమిపైన ఉన్నప్పుడు అత్యద్భుతమైనటువంటి సూచక క్రియలు జరిగించేటువంటి జీవితం మాత్రమే జీవించలేదు, కానీ even his death, burial and resurrection were extraordinary. ఆయన మరణము, ఆయన పాతి పెట్టబడడం, ఆయన తిరిగి లేవడము కూడా అత్యద్భుతముగా ఉన్నవి. When Jesus was crucified, యేసు సిలువ వేయబడినప్పుడు, you know, the Jews, the high priest and the council, they all celebrated saying that we killed him. యూదులు, అక్కడున్న ప్రధాన యాజకుడు, అక్కడున్న సమాజం అందరూ కూడా వాళ్ళు ఎంతగానో వేడుక చేసుకున్నారు, మనం ఆయన చంపేసాము కదా. And many critics even today ask this question, if Jesus was God, why Jews were able to kill him? అయితే ఈ రోజు కూడా చాలా మంది విమర్శించేటువంటి వారు అడుగుతుంటారు, యేసే దేవుడు అయితే యూదులు ఎలా చంపగలిగారు ఆయన్ని అని. Jesus was not killed. యేసు చంపబడలేదు. Jesus was not killed. యేసు చంపబడలేదు. Can I explain to you? దాన్ని మీకు వివరించవచ్చా? Jesus was not killed. యేసు చంపబడలేదు. He gave himself. ఆయన తన్ను తాను అర్పించుకున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. It normally takes 13 hours on the cross for a normal man to die. ఒక సాధారణమైన వ్యక్తి సిలువ పైన మరణించాలంటే కనీసం 13 గంటలు పడుతుంది. When he's hanged on the cross. ఆయన సిలువ పైన ఉన్నప్పుడు. But when Jesus was crucified, యేసు సిలువ వేయబడినప్పుడు he commanded his own death after 6 hours. 6 గంటల తర్వాత తన సొంత మరణాన్ని ఆయనే ఆజ్ఞాపించారు. Jesus was not killed. యేసు చంపబడలేదు. He commanded his own death. తన సొంత మరణాన్ని ఆయన ఆజ్ఞాపించారు. Because he knew for what he has come. ఎందుకని వచ్చారనేది ఆయనకు తెలుసు కనుక. He has come for a purpose. ఒక ఉద్దేశంతో ఆయన వచ్చారు. That purpose ఆ ఉద్దేశం was to redeem. విమోచించడం. Hallelujah. హల్లెలూయా. That purpose ఆ ఉద్దేశము was to give you a new life. మీకు నూతన జీవితమును అందించడం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. On the cross. కలువరి సిలువలో. Okay, let's look at Luke chapter 23 verse 46. లూకా 23:46 వచనం చూద్దాం. Hallelujah. We'll read from verse 44. 44 వచనం నుంచి చూద్దాం.
Okay, let's read it. Now, it was about the 6th hour, and there was darkness over all the earth until the 9th hour. Then the sun was darkened, and the veil of the temple was torn in two. And when Jesus had cried out with a loud voice, he said, Father, into your hands I commit my spirit. Having said this, he breathed his last. కలిసి అప్పుడు రమారమి మధ్యాహ్నం ఆయన అది మొదలుకొని 3 గంటల వరకు ఆ దేశమంతటి మీద చీకటి కమ్మెను. సూర్యుడు అదృశ్యుడాయన, గర్భాలయపు తెర నడిమికి చినిగాను. అప్పుడు యేసు గొప్ప శబ్దముతో కేకవేసి, తండ్రి, నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొనుచున్నాను అనెను. ఆయన ఇలాగు చెప్పి ప్రాణము విడిచెను. Amen. ఆమేన్. Was Jesus killed? యేసు చంపబడ్డారా? Was Jesus killed? యేసు చంపబడ్డారా? What the Bible says? బైబిల్ ఏం చెప్తుంది? Huh? What did you read just now? మీరు ఇప్పుడు ఏం చదివారు? Huh? Jesus యేసు gave himself, తను తాను అప్పగించుకొని committed తను తాను his అప్పగించు spirit to God. తన ఆత్మను దేవునికి అప్పగించు. Father, into your hands I commit my spirit. తండ్రి, నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొనుచున్నాను. What did he say? ఆయన ఏం చెప్పారు? Into your hands. నీ చేతులకి. And then he breathed his last. అప్పుడు ఆయన ఆఖరి ఊపిరిని పీల్చారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. When he said those words, he released his spirit to die. ఆయన ఆ మాటలు పలికినప్పుడు తన ఆత్మను దేవుని యొక్కకు విడుదల చేశారు. And the soldiers were surprised. అక్కడ ఉన్నటువంటి సైనికులు ఆశ్చర్యపోయారు. So they were waiting, watching, they were guarding Jesus and the other two. అయితే యేసు ఆయనతో పాటు ఇంకా ఉన్న ఇద్దరును కూడా వాళ్ళు అక్కడ భద్రంగా చూస్తున్నారు, గార్డ్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళే అక్కడ నిలబడి ఎదురు The చూస్తున్నారు. soldiers were there ఆ సైనికులు ఉన్నారు అక్కడ, and they were watching. వారు చూస్తున్నారు. And suddenly అకస్మాత్తుగా they saw Jesus' head was dropped. Jesus' head was dropped. యేసు తల వాల్చడము వాళ్ళు చూశారు. He said something ఆయన ఏదో చెప్పారు loudly, that means they heard it. గట్టిగా చెప్పారు, దాని అర్థం వాళ్ళు కూడా విన్నారు. And after saying that, అది చెప్పిన తర్వాత and I'm sure that they all understood what he said. ఆయన ఏం చెప్పారు ఆ మాటలు వారికి All అర్థమైంది. the soldiers who were there, they heard it. అక్కడున్న సైనికులందరూ ఆయన మాటలు విన్నారు. What did Jesus say? యేసు ఏం చెప్పారు? Father, తండ్రి, into your hands I commit my spirit. నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొనుచున్నాను. And then he breathed his last. అప్పుడు ఆయన ప్రాణమును విడిచారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. So they were surprised. వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు. So they wanted to make sure Jesus is dead or not. యేసు చనిపోయారో లేదో ఖచ్చితంగా వారు. So to confirm if Jesus was really dead, a soldier took a spear and thrust into his side. అయితే ఆయన చనిపోయారన్నటువంటి కన్ఫర్మేషన్ కొరకు ఒక సైనికుడు బల్లమును తీసుకొని ఆయన రొమ్మును కొట్టాడు. To the amazement of the soldiers ఆ సైనికుల ఆశ్చర్యానికి and the Jews who were watching there, అక్కడ చూస్తున్న యూదుల ఆశ్చర్యానికి కూడా blood mingled with water gushed out. అయితే నీళ్లతో కలిసినటువంటి రక్తము బయటికి దారాలుగా వచ్చింది. That showed his heart was ruptured. దాని అర్థము ఆయన హృదయము చితికిపోయింది, ఆయన గుండె చితికినట్టు And చెప్తారు. they were shocked that he had died within that space of time. అయితే అంత సమయంలోనే ఆయన మరణించడం అనేది వారికి ఆశ్చర్యాన్ని తీసుకొచ్చింది. Jesus' death was a miracle. యేసు మరణము ఒక అద్భుతము. Hallelujah. హల్లెలూయా. He committed his own spirit తన సొంత ఆత్మను ఆయన అప్పగించుకున్నాడు. and he died. మరణించారు. Now, ఇప్పుడు his resurrection ఆయన పునరుద్ధానము was also extraordinary. అది కూడా ఇంకా అత్యద్భుతమైనది. Upon the request of the Jewish leaders, the Romans had sealed the grave where Jesus was buried with a great stone and assigned
armed soldiers to protect that grave. అయితే ఆ యూదుల అధికారుల విన్నపము నిమిత్తము యేసు పాతిపెట్టబడిన సమాధిని ఒక పెద్ద బండ రాయితో దాన్ని మూసివేసి దాన్ని ముద్ర వేసి అక్కడ యుద్ధములతో ఉన్నటువంటి సైనికులను భద్రతగా ఉంచారు. In the history, చరిత్రలో there is not even any time anything recorded that someone or a great army was standing guard at the tomb. ఒక సమాధి దగ్గర సైనికులు యుద్ధాయుధములతో నిలబడడం చరిత్రలో ఎక్కడ రాయబడ్డ మనం చూడము. Have you heard of it? ఎక్కడ నువ్వు విన్నారా ఇలాంటిది? No. లేదు. Okay. Have you heard of sealing a tomb? ఒక సమాధిని ముద్ర వేసి మూసివేయడం ఎక్కడన్నా విన్నారు మీరు? The Romans రోమీయులు said seal the tomb. ఆ సమాధికి ముద్ర వేసి పెట్టారు. It was an order. అదొక ఆజ్ఞ. It was an order of an empire. ఒక అధికారి యొక్క ఆజ్ఞ అది. That means nobody dared to open that. దాని అర్థము దాన్ని తెరవడానికి ఎవ్వరు ప్రయత్నించడానికి లేదు. On the third day, an angel glittering like the sun came down from heaven. మూడో దినమున సూర్యుడు వలె ప్రకాశిస్తూ ఒక దేవదూత కిందకి దిగి వచ్చినది. The angel moved that great stone away and sat on it, and Jesus gloriously came out of the grave. ఆ దేవదూత బండరాయిని పక్కకి దొర్లింపవేసి దానిపైన కూర్చున్నప్పుడు యేసు విజయవంతుడిగా సమాధి నుంచి బయటికి వచ్చారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. The tomb could not contain Jesus. ఆ సమాధి యేసు లోపల కలిగి ఉండలేకపోయింది. Jesus యేసు commanded his resurrection. తన పునరుద్ధానాన్ని ఆజ్ఞాపించారు. Do you know that? మీకు తెలుసా విషయము? Jesus commanded his death. ఆయన మరణాన్ని యేసు ఆజ్ఞాపించారు. Jesus also commanded his resurrection. తన పునరుద్ధానము కూడా ఆయనే ఆజ్ఞాపించారు. 3 days 3 and రోజులు 3 nights 3 రాత్రులు I'll come out. I will be resurrected. నేను పునరుద్ధరించబడతాను. నేను Why all the Jewish high priests and the council and the Roman soldiers together said that we will give the protection? అయితే ఎందుకు ఆ యూదులు ప్రధాన యాజకులు అధికారులు అలాగే రోమా సామ్రాజ్యము ఎందుకు మేము మీకు భద్రతను ఏర్పరుస్తామని చెప్పారు? Why? ఎందుకు చెప్పారు అసలు? Because ఎందుకంటే while Jesus was alive, యేసు బ్రతికి ఉండగానే he said, ఆయన ఈ మాట చెప్పారు, I will rise back in 3 days. 3 రోజుల్లో నేను తిరిగి లేస్తాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. The resurrection life is upon every believer. ప్రతి విశ్వాసి పైన ఈ పునరుద్ధరించబడిన జీవితమున్నది. A Christian life ఒక క్రైస్తవ జీవితము is the result of the resurrection. యేసు పునరుద్ధానం యొక్క ఫలితము. Hallelujah. హల్లెలూయా. We are resurrected back with him. మనము ఆయనతో కూడా పునరుద్ధరించబడ్డాము. Hallelujah. హల్లెలూయా. You are a new creature. మీరు నూతన సృష్టి అయి ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Without a past. గతం అనేది లేని నూతన This సృష్టి. morning I was talking about that. ఈ ఉదయకాలం దాని గురించి You are a మాట్లాడుతున్నాను. new creature. మీరు నూతన సృష్టి అయి ఉన్నారు. Remember that. దాన్ని గుర్తుంచుకోండి. You are a new creation without any past. గతం అనేది లేనటువంటి నూతన సృష్టి మీరు. Hallelujah. హల్లెలూయా. You have the divine life. దైవిక జీవితం మీ సొంతం. The divinity has been transferred to you. దైవికము మీలోకి బదిలీ చేయబడినది. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. You have the God kind of life. దేవుని వంటి జీవితమును మీరు కలిగి ఉన్నారు. What is the God kind of life? దేవుని వంటి జీవితం అంటే ఏంటి? Eternal life. నిత్య జీవితము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Now Jesus rose again. ఇప్పుడు యేసు తిరిగి లేచారు. Amen. ఆమేన్. How many of you know that Jesus rose again? యేసు తిరిగి లేచారని మీరు ఎంతమందికి తెలుసండి? Hallelujah. హల్లెలూయా. That is the basis of our faith. మన విశ్వాసానికి మూలం That అది. is the foundation of our faith. మన విశ్వాసానికి అది పునాది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Now, Jesus rose back from death. ఇప్పుడు యేసు మరణం నుంచి తిరిగి లేచారు. Resurrected. పునరుద్ధరించబడ్డారు. Oh, he appeared to few ladies and few men.
కొంతమంది స్త్రీలకి కొంతమంది పురుషులకి ఆయన కనబడ్డాడు. and disappeared. తర్వాత మళ్ళీ మాయమైపోయారు. No, he did not disappear. లేదు, మాయమైపోలేదు. He traveled. ఆయన ప్రయాణించారు. He traveled ఆయన with the disciples. ఆ శిష్యులతో He went to Galilee, గలిలీకి వెళ్ళారు. appeared to people, ప్రజలకు కనపరచబడ్డారు. appeared to people. ప్రజలకు ఆయన కనబడ్డారు. He stayed 40 days, 40 దినములు ఆయన ఉన్నారు. appearing to many. అనేక మందికి తను కనపరుచుకున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So nobody can say that it is an illusion. ఇదేదో మాయ అనడానికి లేదు. It is real. అది నిజము. My Jesus, నా యేసు, my Jesus నా యేసు is alive. ఆయన సజీవుడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Jesus is alive. యేసు సజీవుడు. Say Jesus is alive. చెప్పండి, యేసు సజీవుడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Jesus is alive. యేసు సజీవుడు. Amen. ఆమేన్. I'm alive with him. నేను ఆయనతో పాటు సజీవుడు. I'm alive with him. నేను ఆయనతో పాటు బతికి ఉన్నాను. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. And because of that, దాని వలన I don't have to be afraid of anything. దేని గురించి నేను భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Once I was dead, ఒకప్పుడు నేను మరణించిన వాడను, but now I am alive. కానీ ఇప్పుడు నేను బ్రతికి ఉన్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. I'm with my elder brother Jesus. నా అన్న అయిన యేసుతో కలిసి నేనున్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. I'm seated with him in the heavenly places. In the పరలోక place of స్థలములో authority. ఆయనతో పాటు నేను కూర్చుని ఉన్నాను. In the place of authority. అధికార స్థానములో. Hallelujah. హల్లెలూయా. Jesus, యేసు while talking with his disciples and giving them instructions, తన శిష్యులతో ఆయన మాట్లాడుతూ వాళ్ళకి ఆయన సూచనలు he ఇస్తున్నారు. levitated from the ground, defying the law of gravity. ఆ భూమాకర్షణ శక్తిని ఆయన విరుద్ధముగా ఆ భూమి నుంచి ఆయన పైకి లేచారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Have we ever heard of it? ఎలాంటిది ఎప్పుడైనా మీరు విన్నారా? Jesus is standing. యేసు నిలబడ్డారు అక్కడ. Now 40 days is over. 40 రోజులు అయిపోయినాయి. After the resurrection. ఆయన తిరిగి లేచి 40 రోజులు And అయిపోయి people are standing with him. ప్రజలందరూ ఆయనతో పాటు నిలబడి Talking to him normally. సాధారణంగా ఆయనతో పాటు మాట్లాడుతున్నారు. At least 120 were very close to him. కనీసం ఒక 120 మంది ఆయనకి And there దగ్గర are other Jews also watching. ఇంకా చాలా మంది యూదులు కూడా ఆయన గమనిస్తున్నారు. Talking, మాట్లాడుతున్నారు. gave them instructions. ఆయన వారికి He సూచనలు said, all authority in heaven and earth is given to me. భూమి అందరూ పరలోకమందు సమస్త అధికారం నాకు ఇవ్వబడింది కాబట్టి Go and make disciples. వెళ్ళి శిష్యులుగా Of తయారు all the nations. భూమంతటిలోనే Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నామములో వాళ్ళకి బాప్తిస్మములు Make them ఇస్తున్నాడు. disciples. వాళ్ళని శిష్యులుగా మార్చండి అని చెప్పారు. Never be afraid. ఎప్పుడు భయపడవద్దు. I'll be with you నేను మీతో to the end of the age. యుగ సమాప్తి వరకు తోడై ఉంటాను. Giving instructions. అలా సూచనలు ఇస్తున్నారు ఆయన. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. And then అప్పుడు was talking to the disciples శిష్యులతో ఆయన మాట్లాడుతున్నారు. and he levitated. ఆయన పైకి లేవనెత్తబడ్డారు. Levitated. ఆయన అలా పైకి Levitated. ఆయన లేవనెత్తబడ్డారు. Levitated. లేవనెత్తబడ్డారు. Going up అలా పైకి వెళ్తున్నారు. పైకి and up. And a cloud received him. ఒక మేఘము ఆయన తీసుకొని పోయినది. The most extraordinary moment in the lives of disciples. ఆ శిష్యుల జీవితంలో అత్యద్భుతమైనటువంటి సందర్భం అది. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Yes, ascended. ఆయన ఆరోహణమయ్యారు. A cloud received him. ఒక మేఘము ఆయన వచ్చి తీసుకొని పోయినది. A cloud of angels. దేవదూతలు మేఘము వలె. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Everybody was looking up. అందరూ ఇలా పైకి చూస్తున్నారు. And Jesus is going up. యేసు పైకి వెళ్తున్నారు. And he disappeared into the cloud. ఆ మేఘములో ఆయన మాయమైపోయారు. And they are still looking up. ఇంకా వాళ్ళు అలాగే చూస్తూనే ఉన్నారు. Like you and me. మీరు మీ వలె నా వలె. Suddenly the angels came. అకస్మాత్తుగా దేవదూతలు వచ్చాయి. Angels told them. దేవదూతలు వచ్చి ఇలా అన్నారు. The way that he has ascended. ఆయన ఏ విధంగా అయితే ఆరోహణమయ్యాడు. One day. ఒక రోజు. It is no longer far away. ఎంతో దూరమైనది కాదది. This same Jesus will return again. ఇదే యేసు మరలా తిరిగి వస్తారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. He will come in an extraordinary fashion
and the whole world will see him. అత్యద్భుతమైన రీతిగా ఆయన మరలా తిరిగి వస్తారు, లోకమంతా ఆయన చూస్తుంది. Amen. ఆమేన్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Is coming back. ఆయన తిరిగి రాబోతున్నారు. Is coming back. ఆయన తిరిగి వస్తున్నారు. Is coming back for me. ఆయన నా కొరకు తిరిగి వస్తున్నారు. Is he coming back for you? మీ కొరకు వస్తున్నారా? Is Jesus coming back for you? యేసు మీ కొరకు తిరిగి వస్తున్నారా? Is he coming back for ఆయన you? మీ కొరకు వస్తున్నారా? Hallelujah. హల్లెలూయా. Say, he is coming back for me. చెప్పండి, నా కొరకు ఆయన తిరిగి వస్తున్నారు. Jesus is coming back for me. యేసు నా కొరకు తిరిగి వస్తున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Tell to your neighbor, shake him and say, my Jesus is coming back for me. మీ పక్కవారిని కదిలించి చెప్పండి, నా యేసు నా కొరకు తిరిగి వస్తున్నారు. అవునా? అవునా అని అడగండి. అవునా? అవునా? Real? నిజంగా? Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Jesus is coming back for a perfect church. ఒక శ్రేష్టమైన పరిపూర్ణమైన సంఘము కొరకు యేసు తిరిగి వస్తున్నారు. And you are being perfect. మీరు పరిపూర్ణులుగా చేయబడి ఉన్నారు. మరి You are being perfect. మీరు పరిపూర్ణులుగా చేయబడి ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. It's going to be glorious. అది ఎంత మహిమకరంగా ఉండబోతుంది. And we are all getting ready for the Master's soon return. మన ప్రభు యొక్క రాకడ త్వరలో ఉన్నది, దాని కొరకు మనం అందరం సిద్ధపడుతున్నాం. He has called us to an extraordinary life of glory. He has called us to an extraordinary life of glory. అత్యద్భుతమైన మహిమ కల జీవితం కొరకు ఆయన మనల్ని పిలిచి ఉన్నారు. And he wants us to make this life excellence, full of grace and known to others. అయితే ఈ జీవితము ఎంతో శ్రేష్టముగా కృపతో నిండినదిగా అనేక మందికి కనపరచే విధముగా ఆయన జీవితాన్ని And సిద్ధపరచాలి. prepare others also for his soon coming. ఆయన రాకడ కొరకు మిగతా వాళ్ళు కూడా సిద్ధపరచాలి. Amen. ఆమేన్. You are ready మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారు, and you will go, మీరు వెళ్ళిపోతారు. but how about others? మరి మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. There are hundreds and thousands of people, వందల కొలది వేల కొలది your ప్రజలు, own relatives, మీ అందరూ your own family members, అందరూ బంధువులు, కుటుంబ సభ్యులు, your friends. మీ స్నేహితులు, They are asking you, వాళ్ళు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు, Mera kya hoga? నా పరిస్థితి ఏంటి? They are asking you. వాళ్ళు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు. Then maybe you are not listening. మీరు వినట్లేదేమో. They are asking you, వాళ్ళు అడుగుతున్నారు మిమ్మల్ని, how about me? నా పరిస్థితి ఏంటి? What will happen to me? నాకేమవుతుంది? Tell everyone about this Jesus. ఈ యేసు గురించి ప్రతి ఒక్కరికి మీరు చెప్పండి. Hallelujah. Hallelujah. This is not a story. ఇదేదో ఒక కథ కాదు, This is what exactly has happened. ఖచ్చితంగా జరిగినటువంటి విషయం. All that is written in the Bible, బైబిల్లో రాయబడిందంతా కూడా it all has happened. ఇదంతా జరిగిన విషయం. And whatever is written in the Bible about the future, బైబిల్లో ఏదైతే భవిష్యత్తులో జరగబోతుందని it is రాయబడినో happening now. అది ఇప్పుడు జరుగుతున్నది. It's happening now. అది ఇప్పుడు జరుగుతున్నది. And there are many more things to happen. ఇంకా అనేకమైన విషయాలు జరగవలసినవి ఉన్నవి. And it all will happen. అవన్నీ కూడా జరుగుతాయి. Get ready for an imminent return of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభు రాకడ కొరకు మీరు సిద్ధముగా ఉండండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Jesus has given you an extraordinary life of miracles. అత్యద్భుతములు కలిగినటువంటి జీవితమును, అసాధారణమైన జీవితమును యేసు మీకు ఇచ్చి ఉన్నారు. How many of you know మీరు ఎంతమందికి ఆ విషయం తెలుసు? that you carry Jesus? యేసు, మీరు యేసుని మోసుకు వెళ్తున్నారని మీరు ఎంతమందికి Do you తెలుసు? have Jesus inside of you? యేసు మీలో ఉన్నారా? Do you have Jesus inside of you? యేసు మీలో ఉన్నారా? Do you have Jesus inside of you? యేసు మీలో ఉన్నారా? Those who have Jesus inside of you, raise your hands. యేసు మీలో ఉన్నట్లయితే మీరు మీ చేయొచ్చు. Why are you carrying Jesus? ఎందుకు మీరు యేసుని మోసుకు వెళ్తున్నారు? For a life of miracles. అద్భుతములు కలిగిన జీవితం కొరకు. Amen. ఆమేన్. You are not ordinary. మీరు సాధారణమైన వాళ్ళు కాదు. Say, I carry Jesus in me. చెప్పండి, యేసు నాలో ఉన్నారు, నేను ఆయన I మోసుకు have the వెళ్తున్నాను. life of God in me. దేవుని జీవము నాలో ఉంది. I చెప్పండి, am a miracle worker. నేను అద్భుతములు చేయువాడను. I am a miracle worker. నేను అద్భుతములు చేయువాడను. How do you know that you are a miracle worker? మీరు అద్భుతాలు చేయగలిగిన వాళ్ళని మీకు ఎలా తెలుసు? Jesus is inside me.
యేసు నాలో ఉన్నారు. Right? అవునా? Okay. If you don't do miracles, then what happens? మీరు అద్భుతాలు చేయకపోతే ఏమవుతుంది? Huh? See, like the person who asked in, the people who asked in Vanaparthi, వర్షం రాకపోతే ఏం పరిస్థితి? మేము వనపర్తిలో వెళ్ళినప్పుడు పాస్టర్ గారు వర్షం రాబోతుందని చెప్పినప్పుడు కొంతమంది అడిగారు, వర్షం రాకపోతే పరిస్థితి ఏంటి? మాట చెప్పారు కదా. 45 degrees, no rain, summer in the month of May. మే నెలలో పూర్తిగా వేసవికాలం 45 డిగ్రీలు. No predictions. ఎటువంటి వర్షం పడుతుందని ప్రెడిక్షన్స్ ఏం లేవు. But by the power of the Holy Spirit, కానీ పరిశుద్ధాత్మని declare the rain is going to come. వర్షం రాబోతుంది అని And those who are heard were pastors. అక్కడ ఆ మాట విన్న వాళ్ళందరూ పాస్టర్లు. And they said, వాళ్ళు ఏమన్నారో తెలుసా? if the rain doesn't come, what will happen? వర్షం రాకపోతే పరిస్థితి ఏంటి? Our people got perplexed. అక్కడ అందరూ ఆందోళన కలిగి ఉన్నారు. I'm not hearing any of that. అది నాకేమి, ఆ మాటలు నాకు వినపడట్లేదు. Suddenly, అకస్మాత్తుగా the pastor got some courage in his mind. అక్కడ ఉన్న ఒక దైవజనునికి కొంచెం ధైర్యం వచ్చింది. If the rain comes, ఒకవేళ వర్షం పడితే what will happen? ఏంటి పరిస్థితి అన్నారు. So he said, no problem. Hallelujah. హల్లెలూయా. In 45 minutes, heavy rain came. 45 నిమిషాల్లో ఒక భారీ వర్షం అక్కడ కురిసింది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Your God is a God of impossible. నీ దేవుడు అసాధ్యములకు దేవుడు. There is nothing impossible with him. ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏది లేదు. You are a miracle worker. మీరు అద్భుతములు చేయువారై You ఉన్నారు. have to declare that. మీరు దాన్ని ప్రకటించాలి. And it will happen. అది జరుగుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Don't say that if it doesn't happen, what will be my case? ఒకవేళ ఇది అవ్వకపోతే నా పరిస్థితి ఏంటా అని మీరు అనకండి. No. లేదు. You are a miracle worker. మీరు అద్భుతములు చేయవారు. Because the Lord Jesus is inside of you. ప్రభువైన యేసు మీలో ఉన్నారు. Speak to your job. మీ ఉద్యోగంతో మీరు మాట్లాడండి. Speak to your finances. మీ డబ్బు పైన మీరు పలకండి. Speak to your home. మీ ఇంటి పైన మీరు పలకండి. Speak to everything that is concerning you. నీకు సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క దానితో మీరు మాట్లాడండి. And change everything. ప్రతి ఒక్క దాన్ని మీరు మార్చివేయండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. If you are looking for a job, మీరు ఉద్యోగం కొరకు చూస్తున్నట్లయితే call out the job in Jesus' name. యేసు నామములో ఆ ఉద్యోగాన్ని బయటికి పిలవండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Not an ordinary job. మామూలు ఉద్యోగం కాదు. Excellent job. శ్రేష్టమైన ఉద్యోగాన్ని పిలవండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Declare ప్రకటించండి. the money, the remuneration that is needed for you. మీకు కావాల్సిన డబ్బు మీకు చేయడానికి రెన్యూమరేషన్ చేయడానికి And call it out. దాన్ని బయటికి పిలవండి. It will happen. అది జరుగుతుంది. Amen. ఆమేన్. It will happen. జరుగుతుంది. It will happen. అది నెరవేరుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. If Jesus can stop the storm, యేసే కనుక ఒక తుఫాన్ని ఆపగలిగినట్లయితే what I told you is nothing. మీకు నేను చెప్పింది అసలు దాని ముందు ఏమీ కాదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Do you want to be a miracle worker? మీరు అద్భుతములు చేయవారుగా ఉండాలనుకుంటున్నారా? Do you want to be a miracle worker? అద్భుతములు చేయవారుగా ఉండాలనుకుంటున్నారా? Perform miracle for yourself first. మొట్టమొదటిగా మీ కొరకు మీరు ఒక అద్భుతాన్ని చేయండి. Whatever you speak, మీరు ఏది పలికినా సరే by faith, విశ్వాసంతో in the name of the Lord Jesus, ప్రభువైన యేసు నామములో it will come to pass. అది నెరవేరుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Say it will come to pass. చెప్పండి, అది నెరవేరుతుంది. Definitely. ఖచ్చితంగా. Definitely. ఖచ్చితంగా. It will come to pass. అది నెరవేరుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. And as you do miracles for yourself, మీ కొరకు మీరు అద్భుతములు చేస్తూ ఉండగా you will have the confidence to do it for others. ఇతరుల కొరకు చేసేటువంటి ధైర్యం మీకు వస్తుంది. Amen. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. Your life is a life of miracle. మీ జీవితము అద్భుతములతో కూడినటువంటి జీవితము. Miracle workers are here. అద్భుతములు చేయవారు ఇక్కడ ఉన్నారు. Say, I have Jesus inside of me. చెప్పండి, యేసు నాలో ఉన్నారు. Declare, I have Jesus inside of me. చెప్పండి, యేసు నాలో ఉన్నారు. Stand up. I have Jesus inside of me. యేసు నాలో ఉన్నారు. The miracle worker is inside of me. అద్భుతములు చేయు ఆయన నాలో ఉన్నారు. I have got kind of life. దేవుని వంటి జీవితము నాకున్నది. I am a miracle worker. నేను అద్భుతములు చేయువాడును. As I speak the word, నేను మాట పలుకుతుండగా the power of the Holy Spirit పరిశుద్ధాత్మని యొక్క శక్తి will make it happen. దాన్ని నెరవేరుస్తుంది. Make it happen. దాన్ని నెరవేరుస్తుంది. The miracle is happening in my job. నా ఉద్యోగంలో అద్భుతము జరుగుతుంది. Miracle is happening in my family. నా కుటుంబంలో అద్భుతం
అద్భుతం జరుగుతున్నది. Miracle is happening in my life. నా జీవితంలో అద్భుతములు జరుగుతున్నవి. Miracle is happening in my community. నా సమాజంలో అద్భుతములు జరుగుతున్నది. Miracles everywhere. అంతటా అద్భుతాలే. Because the miracle worker is inside of me. ఎందుకంటే అద్భుతములు చేయన ఆయన నాలో ఉన్నారు గనుక. Lord Jesus has called you to an extraordinary life. అత్యద్భుతమైన జీవితము కొరకు ప్రభువైన యేసు మిమ్మల్ని పిలిచి ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. A life of glory is yours. మహిమ కలిగిన జీవితం మీది. Some of you are not married. మీలో కొంతమందికి వివాహం కాలేదు. Some of you are not married. మీలో కొంతమంది వివాహం And కాలేదు. you're searching for boys are searching for girls and girls are searching for boys. అబ్బాయిలు అమ్మాయిల కొరకు, అమ్మాయిలు ఇంకొక అబ్బాయి కొరకు వెతుకుతున్నారు మీరు. Suitable ones. మీకు సరిపడే వాళ్ళు. Because Christ is inside of you. Jesus is inside of you. క్రీస్తు మీలో ఉన్నారు కనుక, యేసు మీలో ఉన్నారు కనుక Make up your mind మీ మనస్సును మీరు సిద్ధపరచుకోండి. and understand very clearly. చాలా ఖచ్చితంగా స్పష్టంగా దీన్ని అర్థం చేసుకోండి. Call it out. దాన్ని బయటికి పిలవండి. And declare that it is going to happen quickly. అది త్వరగా జరగబోతుందని మీరు ప్రకటించండి. No delay. ఎటువంటి ఆలస్యము లేదు. Say no delay. చెప్పండి, ఆలస్యము లేదు. And it will happen. అది జరుగుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. A season of marriages are happening in God's temple. గాడ్స్ టెంపుల్లో వివాహముల యొక్క కాలము జరుగుతున్నది ఇప్పుడు. A season of children are in God's temple. పిల్లలు పుట్టేటువంటి కాలము గాడ్స్ టెంపుల్ ఉండబోతున్నది. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. A season of miracle is here. అద్భుతముల కాలం ఇక్కడ ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Financial abundance is happening for you. ఆర్థిక సమృద్ధి మీ కొరకు జరుగుతున్నది. You know why? ఎందుకో తెలుసా? Some of you may not like, what about finance? I don't need any finance. మీలో కొంతమంది అన్న డబ్బు గురించి ఏంటి, నాకు అవసరం లేదు అన్నట్టుగా మీరు What? అనుకోవచ్చు. Money. డబ్బు 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 What ఏంటిది? prosperity? వర్ధిల్లాలా? Money is evil. డబ్బు కీడు కదా, Unrighteous mammon. దుర్నీతికరమైనది అది. Unrighteous mammon. అది దుర్నీతి. And those who criticize this money, ఇలా డబ్బు గురించి విమర్శలు చేసేవాళ్ళు every Monday morning they will get up ప్రతి సోమవారం పొద్దున్నే and లేస్తారు, they will go for the war పని కొరకు వెళ్తారు. for that unrighteous mammon. ఆ దుర్నీతి కలిగిన ఏమి కొరకు వారు పని చేస్తారు. వెళ్తారా లేదా? It may be difficult for them to come to the church చర్చికి రావడం అంటే వాళ్ళకి కష్టంగా ఉండొచ్చు, in time, టైంకి చర్చికి రావాలంటే కష్టమేమో కానీ but for that unrighteous mammon they will go in time. ఆ దుర్నీతి సిరి కొరకు మాత్రం సమయానికి వెళ్ళిపోతారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. I'm not saying money is everything, డబ్బే సమస్తమని నేను చెప్పట్లేదు. because the Bible says you are blessed with every blessings. సమస్త ఆశీర్వాదములతో మీరు ఆశీర్వదించబడ్డారని బైబిల్ చెప్తుంది. But what I'm saying is నేను చెప్పేది ఏంటంటే poverty is a spirit. బీదరికం అనేది ఒక ఆత్మ. What is poverty? బీదరికం అంటే ఏంటి? Lack of resources. కావలసినవి కొదువ అవటం. Hallelujah. హల్లెలూయా. You should not live in lack. మీరు అలాంటి As a child of God, ఒక దేవుని బిడ్డగా you must have abundance. మీకు సమృద్ధి ఉండాలి, You must have plenty. మీకు ఎక్కువ ఉండాలి. Plenty of everything. అన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉండాలి. All good things మంచి విషయములన్నీ కూడా should come to you. మీ యొద్దకు రావాలి. Amen. ఆమేన్. Do you believe that? మీరు దాన్ని నమ్ముతున్నారా? Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Everyone declare, dear Lord Jesus, అందరూ ప్రకటిద్దాం, ప్రియ ప్రభువైన యేసు, thank you for the extraordinary life that you have given to me. మీరు నాకు ఇచ్చిన అత్యద్భుతమైన జీవితం కొరకు వందనాలు. A life of miracles. అద్భుతములు కలిగిన జీవితము, A life of power and glory శక్తి మహిమ కలిగిన that జీవితం I have in you. మీలో నేను కలిగి ఉన్నాను. Thank you, వందనాలు dear Lord Jesus, ప్రియ ప్రభువైన యేసు, for making me a vessel నన్ను ఒక పాత్రగా to spread the message of salvation around me. నా చుట్టూ రక్షణ సువార్తను వ్యాప్తి చెందేటువంటి పాత్రగా మీరు నన్ను చేసినందుకు వందనాలు ప్రభువా. I am preparing the hearts of men and women స్త్రీ పురుషుల హృదయాలు నేను సిద్ధపరుస్తున్నాను for your soon coming. మీ రాకడ కొరకు. Thank you, Lord Jesus. వందనాలు యేసు ప్రభువా. We give you praise. మీకే స్తుతి చెల్లిస్తున్నాము. Amen. ఆమేన్. We are going into the